ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ನಾನು ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 2024 ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿ ತೆಗೆದದ್ದು. ನನಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅಸ್ತಮ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತು. ಇದು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡೈಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಅಲರ್ಜಿ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಡೈಲಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮರಣದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತೆಗೆದೆ 2024 ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ತೆಗೆದು 1 ತಿಂಗಳಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಯಿತು. ಮಾತ್ರೆಯಾಗಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲದಾಗೆ ಇದು ಗುಣಮುಖವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಂದು 2ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನನಗೆ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನನ್ನ 2 ಕಾಲಿಗೂ ನೋವಿತ್ತು. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು, ತುಂಬ ನಡೆಯಲು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಪಮಾಲಾ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಟೆಂಡ್ ಆದೆ. ಆ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಆ ಮಸಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ 3ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಾದರ್ VP ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಾಶರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಆ ಕಾಶರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಕಾಶರೂಪವನ್ನು. ಆದರೆ ಅದು ಮನೆಗೆ ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಚಾರ್ಜರ್ ತೆಗೆದಾಗ ಆ ಕಾಶರೂಪ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಶರೂಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಅತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ಆ ಕಾಶರೂಪ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ತಂದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಡ್ಬೋದಾ, ನನಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಸನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ಕಾಶರೂಪ. ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ನನ್ನ 4ನೇ ಸಾಕ್ಷಿ, ನಾನು PF ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಅದರ ರೀಸನ್ ಎಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ನಾನು PF ಅನ್ನು ರೀಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿದ ಕೃಪಾಸನ ಮಾತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ನಮನಗಳು. ಪ್ರೇಷಿತ ಪ್ರವರ್ತನವಾಗಿ ನಾನು ಕೃಪಾಸನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತೆ മറിയം കൃപാസന മാതയ്ക്ക് കോട്യാനുകോടി നമനಗಳು. യേശുവേ സ്തോത്ര, യേശുവേ വന്ദനെ. 2 രാജാക്കന്മാർ 20:5 ഞാൻ നിൻ്റെ കണ്ണീർ കാണുകയും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തും. പ്രിയങ്ക എന്ന ഈ മകൾ തൻ്റെ ഉടമ്പടി ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ച 3 ദൈവാനുഭവങ്ങളെ സന്തോഷത്തോടെ നന്ദിയോടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മകൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് അലർജി രോഗം 3 വർഷമായി കലശലായി ബാധിക്കുകയും അത് തുടർച്ചയായ തുമ്മലായി തീരുകയും എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലാതെ ക്ലേശിക്കുകയും ചെയ്ത നാളുകളിലാണ് അമ്മ മാതാവിൻ്റെ തിരുനടയിൽ വന്ന് ഉടമ്പടിയെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നൃത്തവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ യാതൊരു മരുന്നും പിന്നീട് കഴിക്കാതെ
മകൾക്ക് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ സൗഖ്യം കിട്ടി. രണ്ടാമത്തത് 10 വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്ന മകളുടെ മസിൽ പിടുത്തം, തീവ്രമായ വേദനയോട് കൂടിയ മസിൽ ക്യാച്ചിങ്, അത് മകളേറെ ക്ലേശം അനുഭവിച്ച ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതും അമ്മ മാതാവിൻ്റെ ഉടമ്പടി എടുത്ത് ഉടമ്പടി തൈലം മസിലിൽ കുരിശടയാളം വരച്ച വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചതിലൂടെ ആ ഒരു ക്ലേശാവസ്ഥയിൽ നിന്നും പീഡകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മകൾക്ക് സൗഖ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഒരിക്കലും മസിൽ ക്യാച്ചിങ്, മസിൽ പിടുത്തമില്ലാതെ മകൾ സ്വസ്ഥമായി നടക്കുവാനും ഇറങ്ങുവാനും ഒക്കെ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തത് മകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ഉടമ്പടി ഇവിടെ അച്ഛനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അച്ഛൻ കൈമാറിയ കാശ് രൂപം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിൽ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വാവിട്ട് നിലവിളിച്ച് അമ്മ മാതാവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് ഈശോയോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ ക്രമപ്പെടുത്താമെന്ന് ഈശോയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്ത് എളിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ദിവസം മുഴുവനും മകൾ അമ്മയുടെ അരികിൽ അച്ഛൻ കൈമാറിയ കാശ് രൂപം തിരികെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. കൊണ്ടുവന്ന ബാഗെല്ലാം മകൾ നന്നായി നോക്കുന്നുണ്ട്, അതിലൊന്നും കണ്ടുകിട്ടുന്നില്ല. മകളെ സൂചിപ്പിച്ചത് അടുത്ത ദിവസം ആ രാത്രി മുഴുവനും മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചും കണ്ണീരോടെയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ വലിയ സങ്കടത്തിലും ഞാനിങ്ങനെ കടന്നുപോയി. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും ഞാൻ ഉണർന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബാഗിനകത്ത് അച്ഛൻ തന്ന അതേ കാശ് രൂപം എനിക്ക് അത് ലഭിച്ചു. ഞാൻ ആ ബാഗ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയോ ഞാനത് ബാഗ് ഇവിടുന്ന് ചെന്നിട്ട് തുറക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നതല്ല. അമ്മ മാതാവ് എനിക്ക് ആ കാശ് രൂപം അച്ഛന് കൈമാറിയ കാശ് രൂപം തിരികെ തന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുകയും എൻ്റെ നിയോഗം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അതുവഴി എനിക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മകളുടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ 2 രോഗസൗഖ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടും മകളെ വല്ലാതെ അലട്ടുകയും ജീവിതം ക്ലേശഭരിതമാക്കുകയും ചെയ്ത രോഗങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഉടമ്പടി നേർച്ചവസ്തുക്കൾ, ദൈവശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ട നേർച്ചവസ്തുക്കൾ, അത് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഔഷധമായി തീരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറാത്തത് നേർച്ചവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ മാറുന്നുവെന്ന് ഈ അൾത്താരയിൽ ഓരോ മക്കളും എന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രമേയുള്ളൂ: ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ടു, ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു, അവൻ എൻ്റെ കണ്ണീരൊപ്പി, അവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ വീണ്ടും ആരോഗ്യമുള്ളതാക്കി. നേർച്ചവസ്തുക്കൾ ദൈവം അതുപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെടുന്നവരെ ലോകത്തിൻ്റെ രീതികൾക്കും ശക്തികൾക്കും വിഭവങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നമുക്ക് കൈമാറുന്നത്. അതിനെയാണ് ഈ മകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതും കണ്ടു കിട്ടുമ്പോൾ മകൾ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കത് ആ ബാഗിൽ നിന്നൊരിക്കലും കണ്ടു കിട്ടേണ്ടതില്ല, പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നറിയാം. അമ്മ സഞ്ചാരി മാതാവാണ്, അമ്മ കൂടെ വരും, കൂടെ നിന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ലേശങ്ങൾ, കഷ്ടതകൾ എടുത്തു നീക്കും വിധം ഈശോയോട് നിരന്തരം മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കും. ഈ മകൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ നല്ല അനുഭവങ്ങൾക്കും സൗഖ്യങ്ങൾക്കും അമ്മ മാതാവിനും തിരുക്കുമാരനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരങ്ങളടിച്ച് ഈ സാക്ഷ്യം സമർപ്പിക്കാം. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.